प्रभु देइथिबा गोटे विषय को अध्ययन करिबा प्रकाशित पुस्तक तार 3 अध्याय 20 पद बहुत जनाशुना अंश आ जदि आमने के पाउछु आमने पढिबा जहार माने डिवाइस क्लियर थिबो आ से स्पष्ट भाबरे पढंतु जे प्रकाशित पुस्तक 3 अध्याय 20 पद द्वार निकटरे ठिया होई आघात करूअछु जति केही आम्भर स्वर शुणी द्वार फिटाई देब प्रवेश करी ताहा निकटकू जीवु पुणी आम्भे ताहा सहित भजन करिवु ओ से आम्भ सहित भजन करिवु। प्रकाशित पुस्तक रे आउ एहा लाउदिकिया मंडली निकटकू प्रभुंकर बाफिटेजन करिवु से आम भोजन करिवो प्रकाशित पुस्तक पाई चाहिबी नै काहेकि ना मानकर समय रो स्वल्पता हेतु आ केतेबेले माने बाइबल स्टडी आ मानकर जेतेबेले होउची जति होउची कहले माने आ सेही समय रे प्रकाशित पुस्तक रो पुंखानुपुंख भाबरे आ जति प्रभु सुयोग देबे मु आपण मान निकट तकिया पाई चाहे किंतु बारंबार जेतेबेले मु बाइबल को अध्ययन करे प्राय प्रभुंकर अनेक विषय जेतेबेले तांकर आह्वान विषय को तांकर विषय को जेतेबेले मु ध्यान करे पढे तो गोटे विषय को मु लक्ष्य करे मते बारंबार आ गोटे विषय को आलोकपात करूथिला सेटा हृदय रे गंजना सृष्टि करूथिला प्रभु कोन गोटे कहिबा पूर्वरु आ कोन गोटे आह्वान देबा पूर्वरु कहंती को प्राय जगह कहिसंती देखो 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 जदि आपण माने भी देखिबे शेष टाइम रे मध्ये जेतेबेले यीशु स्वर्गारोहण करबा पूर्वरु कहले तुम माने जगतर प्रांत पर्यंत मोहर साक्षी हो आउ देखो मु जुगांत पर्यंत तुम्भ मानक संगे संगे अछि अनेक देखर विषय को प्रभु प्रथम रे आउ रखुचंती तो मु आउ ध्यान कली प्रभु को बते कोन हेई पारे क्यों मन को देखो बोली की कुआ जाए क्यों मन को जो माने की अणदेखा करंती जो मानकर की दृष्टि एपट सेपट हे पारे जो माने खामखियाली भाबरे देखंती जो माने सोई पड़ंती जो माने की इतस्थित भाबरे जीवन काटंती तो ए मान को की कुआ जीवो प्रभुंकर गौरव हो तो प्रभु मते केतरा विषय चाहे हमें तो प्रभुंकर गौरव निमंते आमने देखिबा जे प्रभु काहे कि ए देखो वर्ड ताकू बारंबार प्राय जगह यूज करंती काहे कि तो प्रभु मते गोटे विषय केतरा विषय आउ कहबा पई चाहिले जहा आमानकर जीवन पई गोटे ख्रीष्ट विश्वासी निमंते नितांत प्रयोजन जे प्रभुंकर आह्वान से कहउछंती देखो आम्भे द्वार निकट रे ठिया होई आघात करूछु एवं कोंती माथियो पुस्तक 28 अध्याय 20 रे देखो आम्भे जुगांत पर्यंत तुम्भ मानक संगे संगे अछु एहा गोटे आह्वान एहा गोटे डाक एहा गोटे प्रभुंकर लोक मानक निमंते गोटे चेतना तो आसु माने चिंता करिबा जे प्रभु काहे की आह्वान दउचंती देखो बोली की काहे की आह्वान दियंती ती चारटा विषय आपण मानक निकट रे मु आउ समय भितर रखिबा पाई चाहे तो प्रथम विषय जोहन पुस्तक तार 1 अध्याय 38 पद एवं 39 पद को पढिबा जदि पाउछंती जल्दी जल्दी पढंतु प्रथम अंश जहा कि मु आपण मानक निकट रे जे प्रभु काहे की देखटा को कोन पाई देखिबा पाई कहउछंती को विषय को देखिया पाई कहउछंती जो तो अध्याय 38 एवं 39 पद तो जेतेबेले से स्थान रे जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट आउ प्रथम करी जेतेबेले सुसमाचार कार्य आरंभ कले आरंभ करबा समय रे सेही समय रे जोहन मध्य तांकर केते जन शिष्यों को नेकी से कोन करूथिले सेवा कार्य करूथिले तो जेतेबेले जोहनकर शिष्य माने तो सहित जोहन जेतेबेले ठिया हिथिले सेही समय रे आउ जोहन को आउ तांकर
ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆଉ ହେଇ ଦେଖ ଗୁରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କଣ ଖୋଜୁଅଛ? ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ରାବି ପଢନ୍ତୁ 39 ହଁ 39 ପଦ ହଁ ପଢନ୍ତୁ। 39 ହଁ 38 ଏବଂ 39 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ପଚାରିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କଣ ଖୋଜୁଅଛ? ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ରାବି, ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୁରୁ, ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆସ ଦେଖିବ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ବସା ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ସେହିଦିନ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଓ ସେତେବେଳେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥିଲା। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି? ତ ପ୍ରଭୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଦେଖିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହା ସକାଳର ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ହେଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହେ, ମୋର ସ୍ଥାନ କି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଆସ ଦେଖିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଦେଖ। ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆଘାତ କରୁଛୁ। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଏବଂ ଦେଖ, କମ୍ ଆଣ୍ଡ ସି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଦେଖ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏକ କ୍ଷମାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ କ୍ଷମାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀର ବସା ଅଛି, କୋକିଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍ଥାନ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଲୁକ ପୁସ୍ତକକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, ଗୋଟେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଲେ ଜଗତ ମନ୍ଦ ଅଟେ, କାହା ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତ ଯେ ଗୋଟେ ଗୃହରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ପାପକୁ ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ନିଜର କେଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ପାଦକୁ ପୋଛି ଦଉ। ଜାଣିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମତେ କ୍ଷମା ମିଳିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଆମେ କେବେ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ କ୍ଷମାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ, କ୍ଷମା ଦଉଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯାଅ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନେ ଏକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଜଣେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାହିନୀ ଭୂତ ଲାଗିଗଲା ଜଣକୁ ଯୋଉ କି ଯାହାକୁ କି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଆଉ ସେ ଭଲ ମନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ନିକଟରେ ବସିଥିବାର ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଉତ୍ତମ ମନ ପାଇବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମନ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାହିନୀ ଭୂତ ଲାଗିଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ନିକଟରେ ବସିଛି, ଏକ ଭଲ ମନରେ ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ବସିଛି। ଏକ ବିକୃତ ମନ, ଏକ ବିଚଳିତ ମନ, ଏକ ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନ, ଏକ ଚିନ୍ତାଯୁକ୍ତ ମନ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଯାଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଉ। ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗଲେ ପଚାରି ପଚାରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। କଣ ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ? ସେମାନେ ହୋଲ ଡେ ରହିଗଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ସେ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷମା ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ମାନେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଗୀତ ସହିତା ଆଉ ତାର 63ର 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର
ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ। 17:9 ଗୀତ ସହିତ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ନିକଟ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ, ଏକ ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଶରଣ ନେବା ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଆମେ ସ୍ମରଣ ନେଇପାରୁ, ଆମେ ଲୁଚି ପାରୁ, ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରୁ, ଆମେ ଉଲ୍ଲାସ କରିପାରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଦୟା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦୟା ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ନିର୍ଦୟ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଦୟା ପାଉଥିଲେ, କ୍ଷମା ପାଉଥିଲେ, ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯାଉ, ଯୀଶୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମରିୟମ କଣ କରୁଥିଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଦେବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛୁ? ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ବାପାଙ୍କର ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ଇସ୍କରିୟତ ଯିହୁଦା ସେଇ ମେଜକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପତନକୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ଜୁଲସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଚାଲିଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପତନ ଆସିଲା। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପାଇଲେ, 2 ସାମୁଏଲ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ 18 ପଦ, ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କର ମନର କଥାକୁ କହିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। କେହି ଯଦି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣା ଯାଉ ନାହିଁ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ ଢାଳିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଜଣେଇବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଗୋଟିଏ ପାଣି ବୋତଲ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଯେତେବେଳେ କିଣୁ ତାହା 20 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ 1 ଲିଟର। ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରେନରେ କିଣୁ ତାର ଟିକେ ବଢିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି କିଣୁ ତାର ପ୍ରାଇସ ଆଉ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇସ ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବେଶୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆସ ଦେଖିବ, ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ଆସିକି ଦେଖ। ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗଲେ, କଣ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଗଲେ। ଏକ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଏକ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଛାଡି ହବନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ। ଜଲ୍ଦି ଯିବା। ଯେ ଗୀତ ସହିତ ତାର 34 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏହା ଆସ୍ୱାଦନ କରିକି ଦେଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ୱାର୍ଡଟା ବାଇବଲ ଆମକୁ କହୁଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏହା ଆସ୍ୱାଦନ କରିକି ଦେଖ। ଟେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସି। ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆସିକି ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଚାଖିକି ଦେଖ। ମତେ ଚାଖିକି ଦେଖ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ମଧୁର ଅଟେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ଚାଖିଛନ୍ତି ନା, କେବେ ସେ ଛାଡି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାପା ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ଏବଂ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଦୟା କରିବାର ପାଦ, ଯେ କି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆସନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଏତେ ଉତ୍ତମତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଆମ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସେ, ବହୁତ ସ୍ପିଡଲି ଆସେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 27:28 ଲେଖା ଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୋର ମେଷ ମାନେ ମତେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ହସ୍ତରୁ କେହି ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ଦୟାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ହସ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ ହଉଛି ପ୍ରେମିକ ହୃଦୟ। ଯୋହନ 16:27 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାର୍ଟ ଲଭିଂ ହାର୍ଟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବାର କର୍ଣ୍ଣ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଆଖି ପୃଥିବୀର ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡୁଥିବାର ଆଖି ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 16:9 ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡଇ କେତେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ନିଜ ହୃଦୟରେ ନିଜର ହସ୍ତରେ ନିଜର ଚରଣରେ ନିଜର ଏବଂ ନିଜର ଆଉ କର୍ଣ୍ଣରେ ନିଜର ଆଖିରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପରମ ଗୀତ ତାର 5:13 ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓଷ୍ଠରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଝର ପଡେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓଷ୍ଠରୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପାଇଁ ଝରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 33:27 ଲେଖାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି। ତାଙ୍କର ବାହୁ ବଳବନ୍ତ ବାହୁ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାଖନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଦୟା ଅଛି, କ୍ଷମା ଅଛି। ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଲେଖାଇଛି 1:2 ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏହା ଯଦି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଅଛ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୁଚିନ୍ତା ଛଳ ବାକ୍ୟ କୁଟିଳତା ସମସ୍ତ ଅପବିତ୍ରତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମିକ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆଖି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଚରଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟକୁ ଜଣାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସୈଦ୍ରକ ମୈସର ଅବେଦନ ସେମାନେ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ବରଞ୍ଚ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ରୁଥ ଜାଣିପାରିଲେ ନୟମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ ନା ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। କାରଣ ରୁଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଟେଷ୍ଟକୁ ସେ ପାଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୀତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରୁଣା ଯେତେବେଳେ ଉପାସନା ଗୀତରେ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁ ନାମେ ଯେ ଭାବ ଅଛି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଯୀଶୁ ନାମେ ଯେ ଭାବ ଅଛି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ? ନା ଖାଲି ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ନା ହାର୍ଟଲି ଭାବରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଜାଣିପାରିବା, ତାଙ୍କର ହସ୍ତ କି ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କର ଆଖି କି ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କି ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କର ପାଦ କି ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରୁନେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିନା ଟେଷ୍ଟରେ ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଋତ ପାଉଲ ଦାଉଦ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ହୁଏତ କାହାକୁ ନିଆଁରେ ପକାଗଲା, ହୁଏତ କାହାକୁ କରତରେ କଟାଗଲା, ହୁଏତ କାହାକୁ ପାତ୍ମ ଦୀପରେ ରଖାଗଲା, କାହାକୁ ତ ମାନେ ଚମଡାରେ ମାନେ ପଶୁ ଚମଡାରେ ପିନ୍ଧେଇକି ତାକୁ ଖରାରେ ରଖାଗଲା। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ପାଉଲ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନା ତାଡନା, ନା ଅଭାବ, ନା ଦୁଃଖ, ନା କଷ୍ଟ, ନା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦାନିଏଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନେ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ଖାଇବୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ ଖାଇବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଗଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ପ୍ରଭୁ ଯେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମିକ ତାକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କୋଉ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି? ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ 6:37 ଏବଂ 38 ପଦରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଲେଖାଯାଏ। ଖୋଲିକି ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲେ ପଢିବେ। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 6:37 ପଦ ଏବଂ 38 ପଦ। ଯେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଖ
ଆସନ୍ତୁ କାହିଁକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବେଳ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ। ପଢନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ କିନ୍ତୁ ପାଇଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଦେଖିଲେ ହେଁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ, ଏହା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଅଛି। ପିତା ଯେ ସରି ମାର୍କ କି ମାର୍କ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 37 ଏବଂ 38 ପଦ। 37 କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଅ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କଣ ଯାଇ 100 ଟଙ୍କାର ରୋଟି କିଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତୋଟି ରୋଟି ଅଛି ଯାଇ ଦେଖ। ସେମାନେ ବୁଝି ଆସି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, 5ଟି ଓ 2ଟି ମାଛ। ଯାଇକି ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆସିକି ଦେଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମତେ ଚାଖିକି ଦେଖ। ତୃତୀୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖ। ତୁମର ସିଚୁଏସନ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ? ତୁମର ସିଚୁଏସନ କଣ? ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖ। ତୁମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛ, କୌଣସି ସିଚୁଏସନ ତୁମର ବହୁତ ବ୍ୟାଡ ଅଟେ, ତୁମର ସିଚୁଏସନ ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଉଛ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସି ମତେ କୁହ ତୁମର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖ। କିଛି ତ ଥିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖ ତୁମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଟୋଟାଲ ଯାଇକି ଦେଖ। ସେମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ 5ଟା ରୁଟି 2ଟା ମାଛ ଅଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନେଇକି ଆସ। ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତ ଧରିଲେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପ୍ରାୟ 5,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଖାଇଲେ। ବଳି ମଧ୍ୟ ପଡିଲା, 12 ଟଙ୍କା ବଳି ପଡିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପାରେ କିନ୍ତୁ ନେଇକି ଆସ। ଅଳ୍ପ ହେଇପାରେ, ମୋ ପାଖକୁ ତୁମେ ନେଇକି ଆସ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଳ୍ପ ହଉ ବହୁତ ଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋଶା ତାଙ୍କ ଲିଡରସିପରେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ସମୁଦ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ପଛରେ ଫାରୋଙ୍କର ଆଉ ଲୋକମାନେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ଦେଇକି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବୁ ସମସ୍ୟା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅର୍ଡର ଆସିଲା, ମୋଶା ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? ବାଡି ଅଛି, ପକାଅ ସମୁଦ୍ରରେ। ପାଣି 2 ଭାଗ ହେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାବା ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଥିବା ଦରକାର। ମୋଶା ମଧ୍ୟ ଡାକ ଛାଡିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ବାଡି ଅଛି, ପଥରକୁ ବାଡାଅ। କିଛି ତ ଥିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସାମସନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଡାକ ଛାଡିଲେ, ପ୍ରଭୁ କଣ? ସେ କହିଲେ ତୁମ ହାତରେ କଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଧର ଥମୁଣି ପଡିଛି। କହିଲେ ସେଇ ଥମୁଣିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡାଅ। 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡେଇକି ପଦା କରିଦେଲେ। ହୁଏତ ଆମ ହସ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ଥିବା ଦରକାର। ଏଲିୟ ଯେତେବେଳେ ସାରିପତ ବିଧବା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ କିଛି ନେଇକି ଆସ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଛି। ସେ କହିଲେ ସେ ଅଳ୍ପ ଭିତରୁ କିଛି ନେଇକି ଆସ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ତୈଳର ମଇଦାର ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ହଉ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଯାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହବ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଗିଦିଓନକୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଗିଦିଓନ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ହେଇପାରିବନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ଆମେ ହଉଛୁ ଗିଦିଓନ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ବଂଶ, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ବଂଶ ଭିତରୁ ଛୋଟ ପରିବାର, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ପରିବାର ଭିତରୁ ମୁଁ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାରୁ ଛୋଟ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା, ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାରରେ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ମୋର ସମାଜରେ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ମୋର ଦେଶରେ, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଏହା ପରିସ୍ଥିତି,
କିଛି ନେଇକି ଯିବା ଦରକାର, କିଛି ଥିବା ଦରକାର। ମୂଷାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଡ଼ି ଥିଲା, ହାରୁଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାଡ଼ି ଥିଲା, ସାମସନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୋଧର ଥମୁଣି ଥିଲା, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ କଣ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଟିନି ଥିଲା। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ବିରାଟ ବଡ ବଡ ବିଜୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢିବେ, କେତେବେଳେ 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିଥିଲେ, ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ବାହାର କରିଦେଲେ, ଅନ୍ଧକାରର ଦନ୍ତର ମଡ଼ କିଣିମଣି ସ୍ଥାନରେ ପକେଇଦେଲେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା, ତୁମେ ଆସ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିନଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି, ମୋର ସିଚୁଏସନ ଆଜି କଣ, ମୋର ସିଚୁଏସନ ର ପରିସ୍ଥିତି ମୋର କଣ ଅଟେ, ଯାଇକି ଦେଖିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସଲ୍ଭ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆମେ ଜଣାଉ। ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ କଣ ହେଲେ, ଆଉ ସେଇ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ବି ନଥିଲା, ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ତୋଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ତୋଡ଼ା କିଛିକୁ ୟୁଜ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି 3:25, 2:25, 3:11, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ଦୃଢ କରିକି ଧର। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖୁ ମୋର ସିଚୁଏସନ କଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା। ମୋ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ, ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଜଣେ ବାଳକ ଅଛି, ଛୋଟିଆ ବାଳକ, ତା ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନେଇକି ଆସ। ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଉ, କାରଣ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହା ଜଗତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଉ ଦଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ଖାଲି ଯାଇକି ଦେଖିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଗଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଭିଜିଟ କଲେ ଏବଂ ଆସିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ଆମେ ସେଇ ଦେଶ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଜଣାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଯୋହାନ 20 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ 26 ଏବଂ 27 ପଦରେ ଥୋମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ଥୋମା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ଦିନେ ଥୋମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଥୋମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋହାନ 20 ଅଧ୍ୟାୟର 26 ପଦ ଏବଂ 27 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। 8 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁକ୍ତ, ଏହା ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। ନାଇଁ, ଯୋହାନ 8 ଦିନ ପରେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭିତରେ ଥିଲେ ଓ ଥୋମା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱାର ସବୁ ରୁଦ୍ଧ ଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ବଢାଇ ମୋହର ହାତ ଦେଖ ଓ ହାତ ବଢାଇ ମୋହର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦିଅ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଦେଖ। ଚତୁର୍ଥ ଆହ୍ୱାନ, ଟଚ୍ ମି। ଆଉ ଥରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆସିକି ଦେଖ, ଚାଖିକି ଦେଖ, ଯାଇକି ଦେଖ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି। ଥୋମାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଛୁଇଁକି ଦେଖ। ତୁମେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ। ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡ, ଯଦି ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଥିବେ, ସେ କହନ୍ତି ନା ମତେ ଖାଲି ଛୁଇଁକି ଟିକେ ଦେଖେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଛୁଇଁକି ଦେଖ। ଥୋମାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଛୁଇଁକି ଦେଖ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ କି ମତେ କଣ୍ଟା ମରା ଯାଇଥିଲା, କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଖଡ୍ଗ ଆଘାତ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ଚ୍ଛା ଆଘାତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଠି ତୁମର ଅଙ୍ଗୁଠି ଦେଇକି ଦେଖ, ଛୁଇଁକି ଦେଖ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ମତେ ଛୁଇଁକି ଦେଖ। ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦରକାର। ଜଣେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦରା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଇ ଥରି ଦୁର୍ବଳ, ତାର ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳ, ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳ, ମାନେ ପ୍ରାୟ ଏବଂ
फाइनान्शियल आर्थिक दुर्बल सामाजिक दुर्बल सब प्रकार दुर्बलता सत्वे गोटे विषय सबल अछि विश्वास जे मने मने कहउथिला मु जीशुंकर लुगा को छुईले भल होई गला छुई देला भल होई गला मोर प्रिय प्रभु को लोक माने आमानकर विश्वास आदि प्रभु को छुची मोर प्रार्थना मु प्रभु को स्पर्श करि पारुछि कि मोर प्रार्थना प्रभु को निकट रे जेते बेले दानिएल प्रार्थना करूथिले दानिएल 9:23 पद केते बेले घरे पढिबे जेते बेले दानिएल प्रार्थना करथिले संगे संगे उत्तर आसुतिला आमानकर प्रार्थना प्रभु को स्पर्श करिबा दरकार आमानकर डाक जेते बेले आउ एलियो प्रार्थना कले स्वर्गरो अग्नि आसिला जेते बेले हान्ना प्रार्थना कले तांको कोळको पुत्र आसिला जदि आउ अंध व्यक्ति प्रभु यीशु को डाकिले जीशुंकर कर्ण स्पर्श कला एते गहली भितरे प्रभु कहले ताको डाक मोर प्रिय प्रभु को लोक माने आमानकर विश्वास आमानकर प्रार्थना आमानकर डाक आज प्रभु को स्पर्श करि पारुछि प्रेरित 2 अध्याय लिखा जाय सहभागिता आमानकर सहभागिता प्रभु को स्पर्श करिबा दरकार जेते बेले प्रथम रे जेते बेले मंडली गठित हला से माने परस्पर प्रार्थना रे वाक्य रे जेते बेले सहभागिता जीवन काटुथिले से मानक निकट रे से माने जेते उत्तम सहभागिता थिला प्रभु परित्राण प्राप्त होथिबा लोक मानकु मंडली सहित संयुक्त करि देउथिले कारण से माने प्रचार करनथिले घरे घरे रोटी भांगुथिले से मानकर सहभागिता से मानकर मिलन उत्तम थिला जो द्वारा प्रभु मंडली को वृद्धि करुथिले जदि आमानकर सहभागिता उत्तम हुए प्रभु को स्पर्श करि परिबा प्रभु चाहेबे किछि कार्य करिबा पाई आमानकर कष्ट दुख मध्य प्रभु को स्पर्श करिबा दरकार जेते बेले स्टीफान जेते बेले माडो खाउछंती प्रस्तराघात होउछंती आ स्टीफान कर जीवन को देखि प्रभु स्पर्श कले प्रभु को स्पर्श करि पारिला प्रभु ठियाई गले स्टीफान देखुछंती आकाश उन्मुक्त हैला एवं स्वर्ग को देखुछंती जे पितांक दक्षिण पार्श्व रे प्रभु यीशु ठिया ही थिबार से देखुछंती आमानकर प्रभु को पाई जते माने कष्ट देकी जदि जाओ कष्ट को स्वीकार करू प्रभु को स्पर्श करि पारिबा मु आज को विषय रे आज मु प्रभु को स्पर्श करि पारुछि मोर सहभागिता द्वारा मोर प्रार्थना द्वारा मोर डाक द्वारा मोर विश्वास द्वारा मोर प्रभु को पाई आ कष्ट द्वारा किबा हमर उत्तम दान रो जीवन प्रभु को स्पर्श करि पारिबो कर्नेलियन को परिवार प्रार्थना करथिले प्रभु को भय करथिले दान देउथिले जे मानकर सब विषय स्वर्ग रे उठिला प्रभु कहले ना मो तांकर सब मोर प्रिय प्रभु को लोक माने आज मोर ए समस्त विषय आ प्रभु को स्पर्श करिवो आमने केबे चाहिबा नै केबे हमें आउ भूली जीवा नै जे आमनकर प्रार्थना व्यर्थ हबो आमनकर प्रार्थना प्रभु को स्पर्श करूछि सेति पाए हमें प्रभु को धन्यवाद देबा तेणु करी मुख्य प्रकार भाव प्रभु को स्पर्श करि पारुछि कि आज कारण विलाप पुस्तक 3:44 पद रे गोटे कथा लिखा जाए गोटे मेघ अछि जे मेघ को भेद करी कि जे प्रकार जाई परिबो नै सेति पय गोटे मेघ रखा जायछि आमनकर प्रार्थना आमनकर विश्वास आमनकर उत्तमता पवित्रता से भेद करी कि जीवा दरकार जदरा प्रभु को स्पर्श कर पारिबो सेति पय प्रभु को जदी मते स्पर्श करी कि देखो मते छुई कि देखो मु आज कि प्रकार प्रभु को छुई पारुछि पंचम विषय जिसाय पुस्तक तार 45 अध्याय रो 22 पद जिसाय पुस्तक 45 अध्याय रो आउ 22 पद रे गुटी कथा प्रभु कहले से गुटी पद पढि हमने समाप्त करिबा पढंतु जिसाय पुस्तक तार 45 अध्याय रो 22 ए पृथ्वीर प्रान्तस्थ समस्ते तुम्हे माने आंब प्रति अनाई परित्राण प्राप्त हो कारण आंबे परमेश्वर आंब छड़ा द्वितीय केही नहीं धन्यवाद द्वितीय नहीं आंभ को अनाई परित्राण प्राप्त हो प्रभुकर शेष एवं आजिर एई प्रसंगर शेष आ विषय जे लुक टू मी प्रभु कहते मते देखिकी देख आउथरे रिव्यू करिवि प्रभु कहते आसिकी देख चाखिकी देख जाइकी देख मते छुईकी देख एवं प्रभु पंचम रे कहते मते देखिकी देख मते अनेकी देख लुक टू मी एंड से
ଆମ୍ଭକୁ ଅନାଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ତାଙ୍କର ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଅନେଇବା ଦରକାର। ଦାଉଦ କହିଲେ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ କେଉଁଠାରେ? ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ, ମୁଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୟା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ 20 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ଜିହୋଶାଫାଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାନ୍ଦିଲେ। ଜିହୋଶାଫାଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆମମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଜିହୋଶାଫାଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ବିଜୟ ଆସିଲା। ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଗୀତ ସଂହିତା 27 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦରେ ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବି, ଏହି ବିଷୟ ମୁଁ ନିତ୍ୟ ତୁମ ନିକଟରେ ମାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଆମ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ପରମ ଗୀତରେ ଯେ 10,000 ମଧ୍ୟରେ ସେ ପରମ ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାହାକୁ ଅନେଇବା କି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କି? ମୂଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ମତେ ତୁମର ମହିମାକୁ ଦେଖାଅ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉତ୍ତମତାକୁ ମତେ ଦେଖାଅ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ ତୁମଠାରେ ଦୟା ଅଛି, ତୁମଠାରେ ବିଜୟ ଅଛି, ତୁମଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତୁମଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ତୁମଠାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବିଜୟ ହେଇପାରିବି, ଯାହାକି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଆସିପାରିବ। ଗୀତର ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦାଉଦ କଣ କଲେ? କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାପରେ ପଡିଗଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ସେ ପାପ କଲେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପାପକୁ ଦେଖିଲା। କିଏ ଅର୍ଥକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ନବଖୁସ ନିଶ୍ଚୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ସାଉଲ କଣ କଲେ? ଆଉ ଗର୍ବ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆଜି କାହାକୁ ଦେଖୁଛି? ମୋ ପାଖରେ କେହି ଅଛି? ଗାଲାତୀୟ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମାନେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୂର୍ଖ ଗାଲାତୀୟ ମାନେ, କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କଲା ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଆଜି ସତ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଛ? କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶର ଛବି ଅଙ୍କିତ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ତୁମେ ସତ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଛ। ଆତ୍ମାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଯାଉଛ। ଆଜି ତୁମେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛ? କାହାକୁ ଦେଖି ଜୀବନ କାଟୁଛ? ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଦେଖିକି ଦେଖ। ଯଦି ମତେ ମନେଇଦବ, ମତେ ଯଦି ଦେଖିଦବ, ତୁମର ସମସ୍ୟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ତୁମକୁ ବିଜୟ ଆସିଯିବ, ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଯିବ, ତୁମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆସିଯିବ। ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖିପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ, ଚାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ ଦେଖିକି ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ଆୟୁବ ନିଜର ବାକ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ ଦେଖିଲି, ହୁଏତ ମୁଁ ମରିଯିବି ନା କଣ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ତୁମେ ଦେଖ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୁକ୍ ଟୁ ମି ଆଣ୍ଡ ସେଭ୍। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯଦି ଅଛୁ, ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ଭିତରେ ଯଦି ଅଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଫଳତା ବିଷୟରେ ଯଦି ଅଛୁ, କୌଣସି ଯଦି ଆମେ ହାରିଯିବାର ବିଷୟରେ ଯଦି ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ତୁମଠାରେ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆସିକି ଦେଖ ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଦୟା, କ୍ଷମା, ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିକି ଦେଖୁ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧୁରତାକୁ ପାଇପାରିବା। ଏବଂ ଯାଇକି ଦେଖୁ, ନିଜର ସବୁକୁ ସମାଧାନ ପାଇପାରିବା। ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଦେଖୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ପରିବାରରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବଂ ସମାଜରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବା। ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ,
କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଜୟ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ। ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ମଧୁରତାକୁ ଚାଖିକି ଦେଖିବା, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଦେଖିବା, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦେଖିବା, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଇକି ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ଆଜି? ମିଖାଇଲ ଭାଇଙ୍କର। ମିକାଲ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲିଡର୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଦୟାର ସାଗର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃରୁ ଉଠାଇ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନାରେ କଡ଼ାଇ ନେଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର କନିଷ୍ଠ ବାକ୍ୟ, ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ, ପୁଣି ଆରାଧନାର ସହିତ, ବାକ୍ୟ ପଠନ ସହିତ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦାସଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ କଲ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତୁମର ଦାସ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବା କେମନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ରହିବା କେମନ୍ତ ଗୌରବର ବିଷୟ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯଦି ଆମେ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ଠିକ କହୁଥିଲେ ଆସିକି ଦେଖ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଦୟା ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଥାଅ। ପ୍ରଭୁ ମରିୟମ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ତୁମର ପଦତଳେ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଦୟା କଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା, ପୁଣି ଅବଭାଇ ପୁତ୍ର, ପୁଣି ଜୁନୁସ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୟାନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆମର ଜୀବନ ଆଉ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଲ ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଦେଖ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି ସେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚାଖିକି ଦେଖ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଚାଖୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ତାଡ଼ନା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗତିକି ଆମମାନଙ୍କର ଚଲାପଥରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଅ। ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମେ ତୁମକୁ ଚାଖୁ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁମିଷ୍ଟ ତୁମର ଏଇ ନାମ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ପୁଣି ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସେ କହୁଥିଲେ ଯାଇକି ଦେଖ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଯେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ବାଡ଼ି ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ହାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାଡ଼ି ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ସାମସନ୍ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଗଦର ଥମଣି, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ରାଜା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ବିଷୟ ପୁଣି କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଛୁଇଁକି ଦେଖ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଛ, ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଆମଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠଜନକ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ରାଜା। ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର 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 ମଙ୍ଗଳ, ଦୟା, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କର ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ, ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର, ଦୟା କର। ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପରିଚାଳିତ କର। ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଚଲାପଥରେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଶ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶ୍ରୀମୁଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ହଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଜଏନ୍ କରିଛୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ
ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚକ୍ରଦୀପ୍ତି ଜନକ ହଉ, ଜ୍ଞାନର ବୁଦ୍ଧିଦାୟକ ହଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆମର ଏଲିମନି ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ରଖୁଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ। ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଉଠି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ, ତୁମ ଠାରେ ରହି ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ମୋ ସହିତ ମତେ ସିନ୍ଧାମଣି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ସବୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମେଡିକାଲରେ ଥାଇ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପରମେଶ୍ୱର, ଦୟା କର ମୋର ଦିଦିକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମେଡିକାଲ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟା କର, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପରମେଶ୍ୱର, ଦୟା କର, ଦୟା କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ବାନ୍ତି ଯାହା କିଛି ରହିଛି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଉଟ କରୁଛୁ ରାଜା ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଭଉଣୀ ପୁରୀ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କିଛି ସେଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି ଯେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଉଟ କରୁଛୁ ରାଜା। ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପରମେଶ୍ୱର, ଦୟା କର, ସୁସ୍ଥତା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଶଯ୍ୟାକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ସେ 38 ରୋଗୀ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଉଠ, ତମେ ଖଟିଆକିନି ଚାଲ ପ୍ରଭୁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଜି ମୋତେ ବାକ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବା, ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଖିବା, ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପରମେଶ୍ୱର। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଜୀବନରେ ରହୁ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ତୁମକୁ ଚାଖିବୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଦରାରୋଗ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପ୍ରଭୁ, ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲା ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ରାଜା, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆରୋଗ୍ୟତା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିବ, ତୁମର ଆରାଧନା କରିବୁ, ତୁମର ସାକ୍ଷୀ হবে ସେ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ପୁନର୍ବାର ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛି ତୁମେ ଦୟା କର, ମୋ ସହିତ କଥା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ପୁନର୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ରଖୁଛି ପୁନଃ ଦାସଙ୍କର ତୁମ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁ କରୁ ସବୁ ଗୌରବ ଆମର ତୁମକୁ ଦଉଛି। ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରି ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାନ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମିନ୍, ଆମିନ୍, ଆମିନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। थैंक यू मिखाइल भाई। आ विद्युत भाई विशेष धन्यवाद दूचे। कौन से गोटे टॉपिक नियंती तार एते भीतर को से पशि जाती मत तो निज को आश्चर्य लगे। आस देखा, चाखिकी देखा, केते सुंदर भाव से सब वर्णना करती प्रकृत भाई। बहुत बहुत प्रभु आपन को आशीर्वाद करिसंती।